दोस्तों हाजिर हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब दे विच अकाली दल दी सियासत बारे। पंजाब दे विच अकाली दल दीयां वख-वख जमातां ने ते कई अकाली दल बीते कई दहाकिਆਂ तो सियासी मानचित्र उत्ते अपने आप नूं असल अकाली दल साबित ते स्थापित करन दी कोशिशां विच जुटे रहे ने, लेकिन ज़्यादा कामयाबी अकाली दल बादल दे हत्थ ही लगी है। लेकिन अज दी तरीक दे विच एक पैराडाइम शिफ्ट यानी कि एक वड्डा बदला इस अकाली सियासत दे विच नज़र आ रहा है। इस साल की शुरुआत दे विच विधान सभा दा चोण जिस विच कि शिरोमणी अकाली दल बादल तकरीबन डेसीमेशन के कगार ते पहुंच गई। सिर्फ 3 विधायक जितवा पाए, जिन्हां विचों 2 उसदे अपने ते तीसरा जिहड़ा उम्मीदवार सी वो BSP उसदी भाईवाल पार्टी दे नाल रल के जिहड़ा इलैक्शन उन्होंने लड़िया उत्थों जेतू रहा। अकाली दल बादल के इतिहास की यह सब तो माड़ी कारगुजारी सी। लेकिन इस विधान सभा चोणों तो कुछ महीने बाद जदों एक बाई इलैक्शन आता है पार्लीमेंट का, संगरूर बाई इलैक्शन मैंबर पार्लीमेंट सीट लई, इस इलैक्शन दे विच भी अकाली दल वल्लों रेडिकल एलीमेंट्स नूं अपनी पोलिटिकल फ्रंट तो प्लेटफॉर्म तो थां देण दे बावजूद उन्हां दा उम्मीदवार चौथी पोजीशन उत्ते रहिंदा है ते उसकी जमानत जब्त हुंदी है। यानी कि अकाली दल की परफॉर्मेंस वर्स तो वर्स्ट हुंदी चली गई। विधान सभा तो लैके पार्लीमेंट तक हर दा पेच जो कि अपने खुस चुके पंथक फुटहोल्ड या पंथक ग्राउंड नूं वापस करन दी एक डेस्परेट कोशिश वजों शिरोमणी अकाली दल बादल करदा रहा। उस विच उसनूं एक बहुत वड्डी नाकामयाबी ते नामोशी ही हत्थ लगी है। ते अज सूरत हाल ये है कि पार्टी दे विच अंदर खाते जड़ा मंथन हो भी रहा है, जिस दियां कुछ थोड़ियां बहुत डिटेल्स बाहर आउंदियां भी ने, उस दे विच भी एक ईमानदार सोच ते चिंतन की घाट ही नज़र आ रही है। सो अकाली दल बादल का जड़ा क्राइसिस है या फिर इन्हां दी जड़ी फॉल्ट लाइन्स है वो अज आपां डिस्कस करांगे। ते इस दे नाल ही जड़ा वड्डा पैराडाइम शिफ्ट अकाली दल की पॉलिटिक्स दे विच होया है, जिस विच कई होर अकाली दल रहे ने, जिन्हां विच इस वक्त उभार दे उत्ते है शिरोमणी अकाली दल अमृतसर यानी कि सिमरनजीत सिंह मान, जो कि संगरूर बाई इलैक्शन नूं जित के सत्ताधारी ते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नूं हरा के मैंबर पार्लीमेंट बनन विच कामयाब रहिंदे ने। बेशक यह एक अलग तर्क है कि सिमरनजीत सिंह मान नूं मिली जित उन्हां दी पार्टी ते उन्हां दे फलसफे की जित ना होके सिद्धू मूसेवाला की मौत तो बाद जिहड़ा हुंगारा इस उम्मीदवार नूं मिलिया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मौत तो पहला सिमरनजीत सिंह मान होरां दे प्रति उन्हां दा रुख एक हाँ पक्षी रुख सी ते उन्हां दी मौत या उन्हां दी हत्या जिहड़ी गैंगस्टरां वालों कीती गई ते उस तो बाद इलैक्शन हुंदा है, उस विच इस दा लाहा जिहड़ा सी सियासी लाहा सिमरनजीत सिंह मान नूं मिलिया। ये तकरीबन उहो जिहा ही लिहा सी जो कि विधान सभा दे विच अमरगढ़ की सीट उत्तों जदों सिमरनजीत सिंह मान ने फरवरी 2022 का अपना इलैक्शन लड़िया, उस दौरान भी उन्होंने मिलिया सी, लेकिन जित उन्होंने नहीं मिल पाई सी। इस इलैक्शन तो पहला ही दीप सिद्धू जो कि सिमरनजीत सिंह मान लई चोण प्रचार कर रहे सन, उन्हां दी एक सड़क हादसे विच मौत हुई। सिमरनजीत सिंह मान की परफॉर्मेंस इस चोण दे विच भी काफ़ी इंप्रैसिव रही, लेकिन मन्निया जाता है कि सिमरनजीत सिंह मान दियां इन्हां दोवें चोणां दे विच उन्हां दी चंगी परफॉर्मेंस ते अखीर दे विच संगरूर बाई इलैक्शन दे विच उन्हां दी जित दा वड्डा कारण ये 2 सुपरस्टार्स या सितारियां की मौत है, जिस तो बाद सिंपैथी फैक्टर सिमरनजीत सिंह मान दे हक विच भुगतिया ते उन्हां दी जित हो पाई। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है कि पंजाब दे विच कोई समा सी जदों कि अकाली दल दे कुछ जिहड़े फैक्शनस जिन्हां नूं स्प्लिंटर अकाली दल कहा जाता सी, जो कि फ्रिंजिस दे उत्ते बैठे अकाली दल होया करदे सन, यानी कि सियासत दे हाशिए दे उत्ते बैठे हुए वो अकाली दल जिन्हां नूं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स दे विच वोटां दी घाट करके या फिर पंजाब दी बहुतात वोटां दी गिणती वल्लों उन्हां नूं एक मजबूत ते रिलायबल सियासी जमात ना मन्ने जाण करके सियासी मौके नहीं मिलते रहे, उन्होंने उम्मीदवार चोणों विच नहीं जित पाए, ना सीटां जित पाउंदे सी, ना वोटां हासिल कर पाउंदे सी। सो यही कारण सी कि ये जिहड़े फ्रिंज उत्ते बैठे हाशिए उत्ते बैठे अकाली दल कई साल नहीं बल्कि कई दहाके तक बहुत ही इररेलेवेंट साबित होए। इन्हां विच सिमरनजीत सिंह मान दा शिरोमणी अकाली दल अमृतसर भी एक सी। लेकिन हुण जिहड़ा पैराडाइम शिफ्ट वेखण विच मिलिया है अकाली पॉलिटिक्स दे विच, उस विच समय ने ते सियासी हालातां ने एक अजिही करवट लई है, जिस तो बाद कि हाशिए दे उत्ते बैठे ये अकाली दल जिन्होंने आपां फ्रिंज कहा करते सी,
ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ, ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਥ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਆਪਣੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SGPC ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਪਾਰਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਿੰਗਸ ਤੇ ਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਦੀ ਪਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਸੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਐਡੀ ਬੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 2-4 ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ 1920 ਤੋਂ 1925 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ 1997 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੀਏ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 1997 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ 1997 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 64 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1, 2-2, 3-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 77 ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੇਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 1986-87 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਤੇ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਭਾਰ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿੰਟਰ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਰੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 1992 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਵਾਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ 1992 ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ 1992 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ। 92 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਖਾੜਕੂਵਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1997 ਤੱਕ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 1997 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 1997 ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਟਿਕ ਪਾਈ, ਚੱਲ ਪਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਥਕ ਫੋਲਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 2022 ਤੱਕ। 2015 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 2017 ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ BSP। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੈਡੀਕਲ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ SYL, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਪਾਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੌਂਬ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਹਾ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਇਲਾਕਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਤੋੜਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।